ایک واقعہ ہوا فائرنگ کا جو کہ گلستان جوہر میں رپورٹ ہوا. وہاں پر MQM کے یونٹ آفس کے باہر نامعلوم مسلح افراد نے اندھادھند فائرنگ کی جس سے جو ہے وہ 6 افراد زخمی ہوئے. ایک جو ہے وہ ان کا کارکن MQM کا جاں بحق ہوا. جو عباسی شہید اسپتال لایا گیا ہے اس میں جو MQM کے کارکنان لائے گئے ہیں ان میں 30 سالہ وقاص الحق ہے جبکہ محمد اظہر اور اکبر لائے گئے ہیں, جبکہ ایک ڈیڈ باڈی رضوان شاہ جو کہ MQM کے کارکن ہیں یہ عباسی اسپتال لایا گیا ہے, جبکہ جو جناح اسپتال لایا گیا ہے اس میں رضوان اسماعیل اور دو کارکنان MQM کے جو لائے گئے ہیں زخمی یہ جناح اسپتال لائے گئے ہیں, جبکہ ایک لیاقت نیشنل اسپتال میں جس کا نام سید احمد معلوم ہوا ہے. 6 افراد زخمی ہیں, ایک جو ان کا کارکن ہے وہ جاں بحق ہوا ہے. واقعے کے بعد جو علاقے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. شاہنواز آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, آپ سے مزید صورتحال جانیں گے. اس وقت صوبائی وزیر اور MQM کے مرکزی رہنما فیصل صدواری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. فیصل صدواری صاحب بہت شکریہ RY نیوز سے بات کرنے کے لیے. کیا بتائیں گے جو خاص طور پہ گلستان جوہر میں واقعہ پیش آیا ہے, MQM کے یونٹ آفس پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی, آپ کیا تصدیق کریں گے؟ بالکل یہ MQM یونٹ B کا یونٹ آفس ہے گلستان جوہر سیکٹر کا, جو گلستان جوہر کی مرکزی شاہراہ پر واقع ہے. اور فائرنگ نامعلوم افراد نے نہیں بلکہ عوامی نیشنل پارٹی ANP مسلح دہشت گردوں نے کی, جس کے نتیجے میں ہمارا ایک ساتھی اس وقت تک شہید ہو چکا ہے, 2 شدید زخمی ہیں اور باقی 4 جو ہیں وہ زخمی ہیں. ان لوگوں کو زخمیوں نے بھی شناخت کیا ہے, اہل محلہ نے شناخت کیا ہے, اس لیے ہم بالفور مطالبہ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, حکومت سے, کہ ANP کے مسلح دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے, انہیں پکڑا جائے. انہیں کس نے لائسنس دیا ہے کہ یہ شہر کراچی کا امن غارت کرنے کے لیے یہاں دندناتے پھریں؟ اسلحہ فروش اور منشیات فروش جو ہیں, اگر یہ پرامن سیاسی کارکنان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کریں گے تو پھر عوام ان کے خلاف راست اقدام پر مجبور ہوں گے. MQM نے اپنے تمام کارکنان کو کہا ہے کہ وہ پرامن رہیں, اشتعال سے گریز کریں, لیکن اگر دیدہ دلیری کے ساتھ یہ ANP کے مسلح دہشت گرد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر میں یہ بندوق کے زور پر جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے. عوام ان کے خلاف راست اقدام پر آ گئے تو پھر یہ ان کو یہاں سے کہیں جانے کی جگہ نہیں ملے گی. فیصل صدواری صاحب آپ سے ہم اس وقت افسوس کا اظہار کریں گے جو واقعہ پیش آیا ہے, لیکن ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے, جماعتوں کے اجلاس ہوتے رہے, خاص طور پہ جو کراچی کی سٹیک ہولڈر جماعتیں ہیں, ANP ہو, MQM ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ان کے اجلاس ہوئے, مفاہمت کی بات ہوئی, لیکن آج آپ باقاعدہ ANP کو نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. اس کے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں فیصل صدواری صاحب؟ یہ سیریس ہی واقعہ ہے. ایک ساتھی ہمارا شہید ہوا ہے, 2 انتہائی شدید زخمی ہیں, اور یہ دیدہ دلیری ہے کہ ہمارے یونٹ آفس کے اوپر, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ ماضی میں بھی اب سے 1.5 ہفتے پہلے اسی علاقے میں گلشن یونٹ 66B کے یونٹ آفس پر ANP کے مسلح دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. جرائم پیشہ افراد, گینگ وار میں ملوث لوگ, منشیات فروشوں کے مارنا جانا ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے. یہ ہوئی ہے ٹارگٹ کلنگ. MQM کے یونٹ آفس پر آ کر اطمینان کے ساتھ, جدید ترین اسلحے کے ساتھ فائرنگ کی گئی ہے. یہ ہے ٹارگٹ کلنگ. پورے پاکستان میں جو لوگ ٹارگٹ کلنگ دیتے ہیں اور دہائی دیتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب ان کو شناخت کیا گیا ANP کے مسلح دہشت گردوں کے, پھر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ٹھیک, آپ نے کہا ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی, لیکن اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں آپ کے قائد کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کارکنوں سے کہ وہ پرامن رہیں. اس وقت آپ کیا کہنا چاہیں گے بالخصوص اس واقعے کے بعد, کیونکہ کچھ علاقوں میں اس وقت کشیدہ صورتحال ہے, فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے؟ دیکھیں جی, کارکنان کو الطاف بھائی نے اپیل کی, الطاف بھائی کی ہدایت MQM کے کارکنان پرامن ہیں, لیکن جتنی بہیمانہ یہ واقعہ ہے, اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر لوگوں کا غم و غصے میں آنا فطری بات ہے. میں خود اس وقت اسپتال میں وہ جو صورتحال ہے زخمیوں کی, اس کو دیکھ کر کوئی بھی اشتعال میں آ سکتا ہے, لیکن الطاف بھائی کی اپیل پر, الطاف بھائی کی ہدایت پر ہم پرامن ہیں. ہم یہ لیکن ساتھ ہی ساتھ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ حکومت فور ANP کے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے, ان کو پکڑے, ان کو لگام دے, بصورت دیگر عوام غصے میں آئیں گے. سر ٹھیک, اچھا آج جی ایک اور واقعہ ہوا ہے, سوراب گوٹ میں بھی فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے, وہاں پر بھی ایک شخص کی جاں بحق ہونے کی اطلاع ابھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا تعلق کس سے ہے یا ان کی شناخت کیا ہو سکی, لیکن آج ہی کی بات کریں تو 3-4 دن میں اب تک 25 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں کراچی شہر میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں. متحدہ قومی موومنٹ اس موقع پر کیا کہنا چاہے گی؟
25 लोगों की हलाकत का जी आप बैकग्राउंड चेक कीजिए। कोई झगड़े में हलाक हुआ है, कोई लैंड माफिया के लोग झगड़े में हलाक हुए हैं, कोई राहजनी की वारदात में हुआ है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये है टारगेट किलिंग का वाकया कि एमक्यूएम के यूनिट ऑफिस पर एक गाड़ी में सवार बाकायदा मुसल्लह दहशतगर्द एएनपी के आते हैं, जिनको वहां की लोग शनाख्त करते हैं, वो इत्मीनान के साथ इंतहाई जदीद असलहे के साथ फायरिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इंजरी वुंड्स कितने बड़े हैं इन बॉडीज के ऊपर, तो लोगों के दिल कांप जाएंगे। ऐसा असला जिसके बारे में सुना नहीं है वो इन्हीं दहशतगर्दों के पास है कि जो असले के स्मगलर है। जी फैसल साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी फैसल साहब बताइएगा, आपने कहा कि इस वक्त हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अवामी नेशनल पार्टी से बात करना चाहेगी, कुछ राब्ता करना चाहेगी? आज ये वाकया पेश आया, किसी भी तरह से इसकी मजम्मत करेगी और लोगों की निशानदेही करेगी एएनपी से राब्ता करके? सबसे पहला काम जी हुकूमत को करना है कि जो कातिल हैं, जो जिन्होंने दहशतगर्दी की है, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें लगाम दी जाए। वो गुफ्तगू कातिलों से और दहशतगर्दों से जो बंदूक उठा के दंदना रहे हो, लोगों को मार रहे हो, उनके साथ कौन गुफ्तगू करेगा? और जो दीगर 4 कारकुनान है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, कहा जा रहा था वो उस वक्त हॉस्पिटल में है, 2 की हालत कशीदा है, खतरनाक बताई जा रही है, आप उनके बारे में कुछ बता सकेंगे फैसल साहब? जी बिल्कुल, हमारे 6 कारकुनान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। एक साथी हमारे रिजवान अली शाह शहीद हुए हैं, जो एक हमारे साथी जिना हॉस्पिटल में रिजवान हाशमी वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। वकार भाई हमारे कारकुन यूनिट बी के, वो अब्बासी शहीद में थे, उनको अब खान हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी 4 साथी मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं। हम उनकी ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए ब्लड की अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ अमन की अपील कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत से मैं फिर कहता हूं कि अवामी नेशनल पार्टी के इन मुसल्लह दहशतगर्दों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर लोग सवाल उठाएंगे। और फैसल साहब, इस वक्त आपका वक्त बड़ा कीमती है, आपने बताया था कि आप हॉस्पिटल में हैं, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, जख्मी कारकुनान को भी देख रहे हैं, वहां पर मौजूद जो कारकुनान गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। ये बता सकेंगे आप कि आपने एएनपी का बताया कि वहां मुसल्लह अफराद आए थे, उन्होंने फायरिंग की थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसको पुरअमन रखने के लिए एमक्यूएम की जानिब से मजीद क्या कोशिशें की जा सकती हैं? जी मजीद यही कोशिशें हैं ना कि हम हुकूमत से कह रहे हैं कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन जिनकी निशानदेही उन दहशतगर्दों को पकड़े। यही हमारा अमन कायम रखने के लिए मुतालबा है। हम कबायली सोच के लोग नहीं हैं कि असलहा फरोशों, दहशतगर्दों जिनका एजेंडा है कराची के अमन को तबाह गारत करना, उनके साथ कोई इंगेज हो। हम सब अल्ताफ भाई की अपील को सुन रहे हैं। तो आप इसकी वजह बताएंगे, ऐसा क्यों किया गया अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से, क्यों ये वाकया सामने आया, इसकी वजाहत कर सकेंगे? किया जा रहा है पिछले 2 रोज से, जब से गवर्नर सिंध ने एंटी इंक्रोचमेंट ऑर्डिनेंस नाफिज किया है और 1800 एकड़ कीमती अराजी कराची शहर की माफिया से वागुजार करवाई गई है। उस दिन से इन्होंने कराची का अमन तबाह गारत करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल इसी तरीके से 1986 में जब सहराब गोट के ऊपर ऑपरेशन उस वक्त की इंतजामिया और पुलिस ने किया था, तो नतीजतन कस्बा कॉलोनी और अलीगढ़ कॉलोनी में 14 दिसंबर 1986 को इन मुसल्लह दहशतगर्दों ने सैकड़ों मासूम जानों का से खेले थे ये। और आज बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने कब्जा माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है, इन कब्जा माफिया के और असलहा माफिया मंशियात फरोशों ने, इन एजेंटों ने इन्होंने ये हमला किया है एमक्यूएम की यूनिट ऑफिस से, ताकि हुकूमत इस तरह के काम ना करे, कराची की मिल्कियत की नोचना और खसुड़ना, जबकि एमक्यूएम ऐसा नहीं होने देगी। बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब एआरवाई न्यूज से बात करने के लिए और आगाह कर रहे थे। फैसल सब्जवारी जो आज वाकया गुलिस्तान जौहर में पेश आया, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एमक्यूएम के यूनिट ऑफिस पर फायरिंग की गई और जैसे कि फैसल सब्जवारी साहब ने उस पार्टी का नाम भी बताया जिस पार्टी के कारकुनान की जानिब से कार्रवाई की गई, मुसल्लह अफराद थे और उनकी जानिब से कहा गया कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। एक कारकुन एमक्यूएम का जाँ बहक हुआ है जबकि 4 जख्मी हैं जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में है। फैसल सब्जवारी और दीगर रहनुमा भी इस वक्त इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वहां पर एमक्यूएम के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जख्मी कारकुनान की देखभाल भी की जा रही है, जिसमें से एक की हालत शदीद तौर पर खतरनाक बताई जाती है, तशवीशनाक बताई जाती है। इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकजी रहनुमा, अहम रहनुमा वफाकी वजीर हैदर अब्बास रिजवी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया, इस वक्त आप एआरवाई न्यूज से बात करें, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। क्या वाकया हुआ है, क्या बताएंगे आप? देखिए, हमारी इत्तलात के मुताबिक आज थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले, एमक्यूएम का जो यूनिट ऑफिस है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में
जिसको हम यूनिट बी कहते हैं, वहां पर एमक्यूएम के दफ्तर पर अंदर घुसकर एएनपी के मुसल्लह दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। ये बात सब जानते हैं कि राबिया सिटी जो वहां पर दहशतगर्दों की आमाजगाह है और वहां पर उनका सरगना लियाकत बंगज और उसका गिरोह जो है वो इलाके में दहशतगर्दी करता रहता है और इलाकों की दुकानों से भत्ता और लोगों को लूट मार करते रहते हैं, अगवा बराए ताबड़ की वारदातें करते हैं। इन्हीं लोगों ने एमक्यूएम के दफ्तर पर फायरिंग की, जिससे एमक्यूएम के यूनिट कमेटी के रुकन रिजवान वल्द मंजूर जो हमारे साथी थे वो शहीद हुए हैं, जबकि हमारे यूनिट इंचार्ज अजहर भाई अब्बासी शहीद अस्पताल में इस वक्त उनका ऑपरेशन हो रहा है। अकबर अली, रिजवान, इस्माइल, अहमद अली, वकासुल हसन, ये सारे लोग हैं एमक्यूएम के जो शदीद जख्मी हालत में मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त ऑपरेट हो रहे हैं। और जाहिर है कि ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है